हेलो स्टूडेंट मैं स्वागत करुँचे महालचंद्र को आज हम आलोचना कर क्लास 10 माध्यमिक व्याकरण वाक्य विचार प्रश्नावली 1 ओके क्लास 10 माध्यमिक व्याकरण वाक्य विचार प्रश्नावली आम 1 आउ 2 आम आलोचना कर एवं आम 3 और 4 आलोचना करा देखकर पूर्व मुझे गोटे कथा करदे देखकर नूतन पर चैनल चैनल सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिंतु ओके और निश्चय लाइक करूँ शेयर सांग शेयर करूँ कमेंट निश्चय भाई लिखि दिंतु ओके आम स्टार्ट करिया क्लास 3 और 4 प्रश्न को ओके आम से प्रश्नावली को ओके वाक्यर केतोटी रूप अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन वाक्यर केतोटी रूप अच्छी वाक्यर 2टी रूप अच्छी ओके ये क्वेश्चन 2 नंबर अच्छे क्वेश्चन गठन रूप दृष्टि राज्य वाक्य केते प्रकार सॉरी वाक्य केते प्रकार ओके उत्तर होची गठन रूप दृष्टि वाक्य 4 प्रकार ओके 3 नंबर क्वेश्चन होची अर्थ प्रकाश व भाव प्रकाश दृष्टि वाक्य को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि आंसर होची अर्थ प्रकाश व भाव दृष्टि वाक्य को 5टी भाग में विभक्त करा जायछि सरल वाक्य क्या कहते दृष्टांत सहित बुझा 4 नंबर क्वेश्चन उत्तर गोटे मात्र समावेगा क्रिया वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए उदाहरण होची नमिता को तांको घर लोक भल पाती एठारे भल पाती क्रिया होची समावेगा क्रिया तेणु यह एक सरल वाक्य 5 नंबर क्वेश्चन जटिल वाक्य कौन उदाहरण दे दर्शाओ दुई व परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित उदाहरण होची आजर काम एवं कर प्रधान वाक्य ओके 6 नंबर जाए देख कालीर काम आज करुछ कि अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसले जटिल वाक्य हुए ओके 6 नंबर क्वेश्चन है जोगी वाक्य कहले कौन बुझ 2टी दृष्टांत दियो उत्तर होची परस्पर निर्भरशील 2 वा ततोधिक सरल वाक्यर सहयोग जोगे गठित वाक्य को जोगी वाक्य कहे उदाहरण होची पवित्र पहुँचला सुषमा आसला उभय मिसी पाठ पढ़िले ओके 2 नंबर होची आउट उदाहरण मनोज श्रेणी बसला मात्र पढ़ी पारा ना उपरत वाक्य 2टे ओ एवं मात्र प्रभृति अव्यय पद गुड़ वाक्य द्वारा वाक्यर प्रथम अंश और द्वितीय अंश मिसी पूर्ण वाक्य होती तेणु एगुड़ संयोजक वाक्य कहुए यही धरण बाबद यौगिक वाक्य गठन सहायता कर ओके 7 क्वेश्चन तुम मनर गोटे मिश्र वाक्य गढ़ी यह किपर मिश्र वाक्य है प्रमाण कर देख उत्तर होची जेकोसी प्रकार वाक्यर सम्मानित रूप को मिश्र वाक्य कहुए उदाहरण 1 गीत बाजा और नाच चलिए जो दर्शक मैंने देखा आसी यौगिक अंशपूर्ण वाक्य 2 नंबर होची जेजे से उपयुक्त चौकी बसाले सरल वाक्य से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले सरल वाक्य गोटे सेंसर नहीं आपको सुविधा लिखार 3 नंबर होची से यथाशक्ति भोजन प्रथम द्वितीय तृतीय वाक्य एकाठी मिसाइले हो गीत वाक्य नाच चलिए समय जो दर्शक देखा आसते उपयुक्त चौकी बसाइले यथाशक्ति भोजन प्रदान कले ओके प्रधान वाक्य कागज 8 नंबर क्वेश्चन उत्तर जटिल वाक्य जो खंड वाक्य मुख्य वाक्य अटे ताको प्रधान वाक्य कहुए नंबर होची अप्रधान वाक्य कले कौन जटिल वाक्य जो वाक्य गौण वाक्य अटे ताको अप्रधान वाक्य कहुए तल वाक्य गुड़िक पढ़ी कई प्रकार वाक्य दर्शा प्रधान वाक्य तमें कौन काम को पार प्रशंसा वाक्य मदन द्वारा गीत गावा संभव नहीं राष्ट्रीय वाक्य ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर विवृत्ति सूचक वाक्य ओके निय यही चिठी डाकबक्स पकाई दिया आद्य सूचक वाक्य मत टंकाटे दे बाबू अनुरोध सूचक वाक्य आज कि टाण खरा ओह विस्मय सूचक देख विस्मय सूचक आम जापर देख यहाँ यही चिन्ह यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह आम गोटे वाक्यर ढंग शैली को देखिए आम जापर यहाँ कौ वाक्य ओके बुझिपारे आमर जो बड़ बड़ महालक्षण जगह कमेंट निश्चय महालक्षण लिखि दिंतु ओके ओके हम स्टार्ट करिए प्रश्नावली 4 में जाए 3 और 7 4 को जुआ वाक्य कहले कौन बुझ लेखक नंबर क्वेश्चन 1 एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण भाव प्रकाश करे
ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୀତ, ବାଜା, ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଭୋଜନ କରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପଦ ସହନ୍ତୀକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଓକେ ଦେଖ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆହୁରି ଏଇଟା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ତାର ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଉ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକ ଯଥା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୂଳକ ସହିତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଯୋଡ଼ିବାରେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି 1 ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 2 ହେଉଛି ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 3 ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 4 ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 5 ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। ଏ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। 6 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। କବିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମର ନିୟମ ମୁଁ ଆଜି ପାଳିବି ନାହିଁ। ଓକେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଓକେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 7 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ? ଦାମ, ସୁଦାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏକାଠି ପଢ଼ନ୍ତି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଓ କି ଶୀତ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଓଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓଲୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମ୍ବ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଏଇଟା ଥିଲେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ ବିଜୟ ଭଲ ଗାଇପାରେ ମାତ୍ର ଭଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମ ପିଲାଟି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚପଳା ଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗିଲି ଦାନ ଅର୍ଥରେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାଇଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମ କଥା ରବିକୁ ଜଣା। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳାଇବେ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ନାନୀ ଆସିବାରୁ ଘର ସାରା ଖୁସି। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଥା ଦେଶରେ କାହାକୁ ଯୋଜନା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପଟ୍ଟବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ମିତା କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବି। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିବା ଭଲ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହାର ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଓକେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଖ ଧର ହେଲା ଏଇଟା ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଇଏ କର। ତୁମେ ଘରେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଉତ୍ତର ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦେଖିବ। ଓକେ ମୁଁ ଖାଲି ଇଏ କରିଦେଉଛି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯୋଗ ଦେଇଛି ତୁମେ ଘରେ ରୁହ ଅଥଚ ପାଠ ପଢ଼ି ପାର ନାହିଁ। କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଶାନ୍ତର ଗଲା। ବାପା ମା ହୀନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଓ କି ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା। ତମ କଥା ରବିକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟନ୍ତି ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳାଇବ। ଓକେ ଯେମିତି ନାନୀ ଆସିଲେ ସେମିତି ଘର ସାରା ଖୁସି ହେଲା।
ଝ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଥା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଉଁ ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥାଏ। ଚ ସ୍ମିତା କହିଲା ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଠ ପାଣିଆ କୁଣ୍ଠା ସର୍ବଦା ଭଲ। ଡ ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଢ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଇଏ ଆଣିଛି ହାରି। ଦେଖ ତମେ ଯଦି ବହିର ଚାହିଁବ ମୁଁ ଆଜି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ସହିତ ଏହାର ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟର ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର କିଛି ପଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ଏଠୁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ମାରି ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଉଦାହରଣ, ଯୋଗ୍ୟତା ଡେଫିନେସନ୍, ଆକାଂକ୍ଷାର ଡେଫିନେସନ୍, ଆଶ୍ରିତର ଡେଫିନେସନ୍, ବାକ୍ୟାଂଶର ଡେଫିନେସନ୍, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ ତଳେ ଅଛି। ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍, ପଦ ବିନ୍ୟାସର ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖ, ଏରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏରା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବାକ୍ୟ କେତେ ଆଧାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ପୁରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପଢ଼ନା ଏଇଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମାରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ବିବୃତିସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍। ଓକେ, ଦେଖ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍, ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଡେଫିନେସନ୍, ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପର ଡେଫିନେସନ୍। ଓକେ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ବିଷୟର ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବାନି ଆଉ। ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟର ନୋଟ୍ ଟକିଆ ସହିତ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଏଇ ବିଷୟଟା ଆମର ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ନୂତନ ଜଡ଼ିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଶୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଷଣ ମହାମାଲିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ମହାମାଲିକ ଶରଣମ୍।